عقیدہ دینے لگا ہوں کوئی عام عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی شخصیت کا نام دے رہا ہوں، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ان کو 72 مرتبہ جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ علامہ جلال الدین سیوطی اور جو دیگر مکاتب فکر کے علماء ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے، انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 22 مرتبہ جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے کہ جس کو ایک مرتبہ جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں نبی کا دیدار نصیب ہو جائے، ایک مرتبہ اگر دیدار نصیب ہو جائے وہ 2999 درجے ولایت کے فوراً طے کر جاتا ہے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخصیت کا نام ہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 72 مرتبہ ہمارا کا دیدار ہوا ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ صحیح ایسی کیا وجہ ہے، کون سا ایسا وظیفہ پڑھتے ہو کہ آپ کو نبی علیہ السلام کا دیدار ہو رہا ہے اور اتنی شفقت آپ کے اوپر فرمائی جا رہی ہے؟ تو سنو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں حضور کے والدین کا ایمان بیان کرتا ہوں، حضور خوش ہو کے آتے ہیں مجھے اپنا دیدار کرا دو۔ اگر بات کو سمجھ گئے ہیں، کہا کہ میں حضور کے والدین کا، میرا قلم حضور کے والدین کا ایمان بیان کر رہا تھا، حضور خوش ہو کے آتے تھے مجھے اپنا دیدار عطا فرما دیتے تھے۔ تو حضور کے دیدار کا ایک وظیفہ بھی دے رہا ہوں اور قبر و حشر میں کامیابی کا وظیفہ بھی دے رہا ہوں۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی کامیاب رہو، آخرت میں بھی کامیاب رہو، عذاب قبر سے بھی بچ سکو، سختی قبر سے بھی بچ سکو، تو پھر اپنے بچوں کو حضور کے والدین کا ایمان سنایا کرو، اب بیڑے پار کر دے گا۔ حضور علیہ السلام کے والدین کے بارے میں آج کچھ لوگوں نے عقیدہ رکھا ہے، کہتے ہیں معاذ اللہ حضور کے والدین مسلمان نہیں تھے، حضور کے والدین کے بارے میں مشرکانہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ میں آپ کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ حضور کے والدین صرف مومن ہی نہیں تھے، اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ حضور کے والدین اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اور جن جن انعامات سے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو رب نے نوازا ہے، ان کی تھوڑی سی جھلک تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک شخص آیا کہ صاحب بصیرت بزرگ کے پاس آ کے کہنے لگا کہ میں حضور کے والدین کے ایمان کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے معاذ اللہ حضور کے والدین مومن نہیں ہیں۔ وہ صاحب بصیرت تھے، انہوں نے کہا تم میرے مہمان ہو، آؤ بیٹھو کچھ کھاؤ پیو، تو بعد میں یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس کے اوپر بعد میں گفتگو کرتے ہیں۔ وہ اندر گئے، اندر تھالی میں سے انگور رکھ کے لے آئے، اس مہمان کے سامنے رکھے جس نے یہ سوال کیا تھا۔ جب سامنے رکھے تو وہ انگور کھانے لگا، جب کھا رہا تھا اس نے کہا کہ حضرت جی انگور بڑے میٹھے ہیں، کہاں سے خریدے ہیں؟ تو آپ مسکرائے، فرمایا کہ میں نے یہ کہیں سے خریدے نہیں، میرے گھر کے سین میں کیکر کا درخت ہے، اس درخت کے اوپر یہ انگور لگتے ہیں۔ میرے گھر کے صحن میں کیکر کا درخت ہے۔ یہ ایک گزارش کر رہا ہوں، آگے آگے تشریف لیں تاکہ پیچھے سے آنے والے دوستوں کو جگہ مل سکے، بڑی مہربانی تھوڑی سی تکلیف کریں اور آگے آگے تشریف لیں۔ بڑی قابل توجہ بات عرض کر رہا ہوں، ان بزرگوں نے کہا کہ میرے گھر کے سین میں ببول کا درخت ہے، کیکر کا درخت ہے، اور یہ انگور میں نے کہیں سے خریدے نہیں، اس کیکر کے اوپر انگور لگتے ہیں۔ وہ آدمی تشریف رکھیں، وقت بہت کم ہے،
अंगूर लगते हैं। वो आदमी तशरीफ रखें, वक्त बहुत कम है और हमारे गांव का ये असूल है कि आप साहब पीछे मौजूद हैं कि जो वक्त दिया गया उसी वक्त के मुताबिक हमने अपनी गुफ्तगू को समेटना होता है। तो वो शख्स जो सामने बैठ के अंगूर खा रहा था कहने लगा, हजरत साहब ये अंगूर कहां से खरीदे हैं? बड़े लजीज और बड़े मीठे हैं। तो आपने फरमाया कि ये अंगूर कहीं से खरीदे नहीं, मेरे घर के सेन में कीकर का दरख्त है, उस दरख्त के ऊपर ये अंगूर लगते हैं। वो अपनी जगह से उछला, उसने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कीकर के दरख्त के ऊपर अंगूर लगे? तो आपने कहा कि जो तूने मुझसे सवाल किया है अब उसका जवाब भी सुन ले। जिस तरह कीकर के दरख्त के ऊपर अंगूर नहीं लग सकते, इसी तरह रब काफरों के घरों में अपने नबी नहीं भेजा करता। हाय 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 यार, बहुत बड़ा जुमला दे गया हूं, आप अगर ये जुमला न समझेंगे मेरी मेहनत जाया हो जाएगी। कहा कि जिस तरह तू ये मानता है कीकर के दरख्त के ऊपर अंगूर नहीं लग सकते, तो ये भी याद रखो जिस तरह कीकर के दरख्त पे अंगूर नहीं लगते, इसी तरह काफरों के घरों में रब अपने नबी पैदा नहीं फरमाता। नबी भेजता है तो पहले उनके खानदानों को मुंतखब फरमाता है। रब अपने नबी भेजता है तो पहले उनके लिए वालिदैन मुंतखब फरमाता है। कुरान पढ़ के देखें, जनाबे ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, और फरिश्तों ने बशारत दी आके, कहा कि ए बीबी मरियम आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आपको ईसा के लिए चुन लिया है। अल्लाह ने आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा बनने के लिए चुन लिया है। और ईसा कौन है? जो मेराज की रात मेरे मुस्तफा के पीछे मुक्तदी बन के खड़े हैं। अगर मुक्तदी की ये शान है तो इमामुल अंबिया की शान क्या होगी? अगर मुक्तदी का ये मकाम है कि उसके लिए रब खानदान भी मुंतखब फरमा रहा है, वालिदा भी मुंतखब फरमा रहा है, अगर मुक्तदी को रब ने ये मकाम अता फरमाया है तो आमिना के लाल इमामुल अंबिया को क्या मकाम अता फरमाया हो। और ये याद रखें, उलमा ने लिखा है कि जो शख्स हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 4 शजरे में से सिर्फ 4 पीढ़ियों के नाम याद कर ले, अल्लाह तबारिक व तआला दुनिया और आखिरत में बरकत अता फरमा देता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ, कम से कम 4 पीढ़ियों के हमें अपने बाप दादा का शजरा खंगालने की इतनी जरूरत नहीं है। अपने बाप दादे के शजरे के बारे में इतना इल्म रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कब्र में इसके बारे में पूछ गुछ नहीं होगी। अगर हजूर के शजरे के बारे में तुमने इल्म रख लिया, उनके नामों को याद कर लिया, रब उनके नामों की बरकत से बेड़े पार फरमा देगा। रब उनके नामों की बरकत से आपके ऊपर करम फरमा देगा। और हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा वो हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, कुछ लोग, कई लोग ऐसे यहाँ पे मुझे चेहरे नजर आ रहे हैं कि जो मक्का मुकरमा गए हैं उमरा शरीफ करने के लिए, हज के लिए, वहां पे जो गारे हिरा है उसको कितनी अहमियत देते हो, गारे सौर को कितनी अहमियत देते हो? वजह क्या है, क्यों देते हो? क्योंकि वहां पे मेरे नबी के कदम लगे हैं। बात जो करने लगा हूं अक्लमंद बंदा समझ जाएगा, क्योंकि वहां पे मेरे नबी के कदम लगे हैं। तो जिस जगह पे, और कुरान के अंदर मौजूद है, ला आफसा मौजूद है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, रब ने उस शहर की कसम उठाई, शहर मक्का की कसम उठाई। मालिक क्यों कसम उठा रहा है? क्या यहां पे तेरा घर काबा है? क्या मुताफ है? क्या हजरे अस्वद है? क्या हजरे युमानी है? क्या रुकने युमानी है? क्या कोई यहां पे मुताफ किया जाता है? या मैदान अराफात है? अब जमजम है? कसम उठाने की वजह क्या है? कहा कि कसम इसलिए नहीं उठा रहा, यहां पे मेरा घर काबा है। कसम इसलिए नहीं उठा रहा, यहां लोग तवाफ करते हैं। कसम इसलिए नहीं उठा रहा, यहां मकाम इब्राहिम है।
कसम इसलिए नहीं, जमजम है, कसम इसलिए उठा रहा हूं, वअंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इस शहर की हवाओं ने मेरे महबूब की महक सूंघी है, इस शहर की हवाओं ने मेरे महबूब की सांसों की महक सूंघी है, सिर्फ इस वजह से कसम उठा रहा हूं। तो गारे हिरा की, गारे सौर की इस कदर अजमत क्यों है? वहां पे मेरे महबूब के कदम लगे हैं। तो यार जिस जगह पे महबूब के कदम लग जाएं, रब उन जगहों की कस्में उठाता है, तो जिस पेट में मुस्तफा रहे हूं उस मां का मकाम क्या होगा? बड़ी बात अर्ज कर रहा हूं, जिस जगह पे सिर्फ कदम लग जाए मुस्तफा अलैहिस्सलातो सलाम के, रब कुरान के अंदर उस मकाम की कसमें उठाता है। तो जिन वजूदों से हजूर हो के आए हैं, रब उन वजूदों को कितनी बरकतें अता फरमाता है। जिन वजूदों से मुस्तफा रहे हैं, और हमारा ये अकीदा है, अलल ऐलान कह रहा हूं, और आप भी मेरे साथ इस अकीदे में शामिल हो जाए, हजूर के वालिदैन मोमिन हैं और जन्नती हैं, हजूर के वालिदैन मोमिन हैं और हजूर के वालिदैन मोमिन हैं और डर किस बात का है? खुल के बोले, हजूर के वालिदैन मोमिन हैं और हमारा अकीदा है, आखिरी दम तक यह अकीदा है कि हजूर के वालिदैन मोमिन है और जन्नती है। साहिबे दलाइलुल खैरात रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप इरशाद फरमाते हैं, ये दलाइलुल खैरात दुरूद शरीफ के फजाइल के ऊपर किताब लिखी गई है। अगर कोई साहिब इल्म यहाँ पे बैठा है तो उसने वो किताब पढ़ी होगी, अगर पढ़ना चाहे तो राब्ता कर सकता है। साहिब दलाइलुल खैरात इरशाद फरमाते हैं कि मैं सफर कर रहा था, अब जो जुमला देने लगा हूं आप समझ गए, मेरी मेहनत भी पूरी हो जाएगी और लुत्फ भी आएगा, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन की अजमत भी आपके जहनों में खुल के सामने आ जाएगी। तो साहिब दलाइलुल खैरात फरमाते हैं कि मैं सफर कर रहा था, नमाज जोर का वक्त हो गया, तो दुराने सफर मैंने चाहा कि कहीं पे वुजू करके नमाज अदा करूं, लेकिन पानी नहीं मिल रहा था। थोड़ा सा आगे बढ़ने से मुझे एक कुआं नजर आया, और कुएं के अंदर मैंने झांक करके देखा तो पानी उसका बहुत गहरा था, उसका पानी गहरा था। तो वहां पे रस्सी और डोल भी मौजूद नहीं था कि पानी निकाल के वुजू करूं और फिर नमाज अदा कर सकूं। तो करीब एक बच्ची, छोटी सी बच्ची बकरियां चरा रही थी, तो मैंने उसको आवाज लगाई, मैंने कहा बेटा जाओ बस्ती में अपने घर और वहां से रस्सी और डोल लेकर के आओ, मैं कुएं से पानी निकाल के वुजू करके नमाज अदा करना चाहता हूं, मेरी नमाज कज़ा हो रही है। तो साहिब दलाइलुल खैरात फरमाते हैं उस बच्ची ने मुझे मुखातब किया और कहने लगी, सही आपको रस्सी और डोल चाहिए या पानी चाहिए? जो जुमला देने लगा हूं, कहा कि सही आपको रस्सी और डोल चाहिए या पानी चाहिए? मैंने कहा बेटा मुझे तो पानी से गर्ज है, मुझे पानी चाहिए। तो कहा कि वो बच्ची कुएं के किनारे के करीब खड़ी हुई, उसने कुएं के अंदर थूक दिया, उसने कुएं के अंदर थूक दिया। साहिबे दलाइलुल खैरात फरमाते हैं कि जैसे ही उसका लुआब पानी की सतह से टकराया, पानी जोश मारता हुआ ऊपर आया, किनारों से बाहर बहने लगा। पानी जोश मार के ऊपर आ गया और किनारों से बाहर बहने लगा। मैंने उस बच्ची को पकड़ा, अपने सामने किया, मैंने कहा बेटा इतनी छोटी सी उम्र में तुझे इतनी बड़ी करामत कैसे मिल गई, इतना बड़ा मकाम कैसे हासिल हो गया कि तूने कुएं के किनारे पे खड़े होके थूका है, तेरा थूक पानी की सतह से टकराया, पानी की सतह बुलंद हो गई, कुएं से बाहर बहने लगा, इतनी बड़ी करामत इस उम्र में तुझे कैसे मिल गई? तो वो बच्ची कहने लगी, साईं मेरा कोई कमाल नहीं, मेरी जुबान हजूर पे दरूद पढ़ती रहती है, रब ने मेरी जुबान पे ये तासीर अता फरमा दी है। कहा कि मेरी जुबान हजूर पे दरूद पढ़ती रहती है, रब ने मेरी जुबान के अंदर ये तासीर अता फरमाई है, कोई बीमार आ जाए मैं लुआब लगा देती हूँ, रब शिफाएं अता फरमा देता है। किसी भी वजह से कोई तकलीफ लेके मेरे पास आए, मैं अपनी जुबान पे उंगली लगा के उसके वजूद पे लगा देती हूँ, रब तकलीफें दूर फरमा देता है। अब जो जुमला जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की और तमहीद बांधी और हवाला दिया, वो जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। कहा कि
اس کا لعاب جب پانی کی درود پڑتی تھی، تو یار جو بچی درود پڑھے اسے یہ مقام مل جائے، تو جس کے پیٹ میں سیدہ آمنہ کے پیٹ میں رسول رہے، درود والے رہے ہوں، ان کا مقام کیا ہوگا؟ جو بچی درود پڑھتی ہے، درود کی برکت کی وجہ سے رب ذوالجلال اتنا مقام عطا فرماتا ہے، تو درود پڑھنے کا یہ مقام ہے، تو جس کے پیٹ میں بطن اقدس میں درود والے آقا رہے ہوں، رب ان کو کتنی بلندیاں عطا فرماتا ہوگا۔ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ اور آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہوگی کہ جو حافظ قرآن ہے، جو حافظ قرآن ہے، اس کو قرآن کے حفظ کرنے کی برکت کی وجہ سے قیامت کے دن یہ اجر عطا کیا جائے گا، یہ مقام دیا جائے گا۔ کس کو؟ حافظ قرآن کو، جس نے اپنے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ کیا، جو حافظ قرآن ہے اور عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو یہ مقام عطا کیا جائے گا کہ وہ جنت کے اندر درجے چڑھتا جائے گا، قرآن پڑھتا جائے گا، درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ تو یہ کس کو مقام ملا جی؟ حافظ قرآن کو، جس نے قرآن کو حفظ کیا، تو جو قرآن لے کے آیا، آئے ہائے 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 ہائے، جس نے قرآن کو صرف حفظ کر لیا اس کو یہ مقام۔ اور دوسری فضیلت حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ جو حافظ قرآن کے والدین ہوں گے، یہ بھی آپ نے اکثر سن رکھی ہوگی، جو حافظ قرآن کے والدین ہوں گے، رب ان کو کیا کرے گا؟ سونے کے تاج پہنائے گا۔ تو جو حافظ قرآن ہو، اس کے ماں باپ کو، اس کی ماں کو، اس کے باپ کو تو سونے کا تاج ملے، تو جو قرآن لے کے آیا، رب اس کی ماں کو کیا عطا فرمائے گا؟ آئے ہائے ہائے ہائے، یار نہیں سمجھے۔ کہا کہ وہ جو حافظ قرآن ہے، قیامت کے دن اس کی ماں کے سر پہ عزتوں کا تاج ہوگا، اس کے باپ کے سر پہ عزتوں کا تاج ہوگا، اور جو قرآن صرف حفظ کر کے قبر میں جائے، میدان حشر میں پہنچے، رب اس کے ماں باپ کو اتنی بلندیاں عطا فرمائے۔ اور جو قرآن لے کے آیا ہے، اس کی ماں کا مقام ہی کوئی نہیں، اس کی ماں کا مرتبہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ ہے حضور کے والدین مومن ہیں اور جنتی ہیں۔ اور آخری بات، مجھے پتہ ہے وقت ہو گیا ہے، آخری بات، قیامت کے میدان میں کسی ماں کا تعارف ہوگا، یہ حافظ کی ماں ہے، کسی ماں کا تعارف ہوگا، یہ قاری کی ماں ہے، کسی ماں کا تعارف ہوگا، یہ غوث اعظم کی ماں ہے، کسی ماں کا تعارف ہوگا، یہ نصیب علی کی ماں ہے، کسی ماں کا تعارف ہوگا، یہ مہر علی کی ماں ہے، کسی ماں کا تعارف ہوگا، یہ محدث کی ماں ہے، کسی ماں کا تعارف ہوگا، یہ محقق کی ماں ہے، کسی ماں کا تعارف ہوگا، یہ تابعی کی ماں ہے، کسی ماں کا تعارف ہوگا، یہ صحابی کی ماں ہے۔ تو وہاں پہ سیدہ آمنہ بھی تو تشریف فرما ہوں گی۔ آئے ہائے، نہیں سمجھے یار بات کو، بہت بڑا جملہ دے گیا ہوں۔ ارے رب میدان حشر میں فرمائے گا، اے میدان حشر میں کھڑی عورتوں سنو، تم میں کوئی حافظ کی ماں ہے، کوئی قاری کی ماں ہے، کوئی عالم کی ماں ہے، کوئی محدث کی ماں ہے، کوئی محقق کی ماں ہے، کوئی مفکر کی ماں ہے، کوئی مورخ اسلام کی ماں ہے، کوئی نبی کی ماں ہے، کوئی ولی کی ماں ہے، لیکن سنو، سیدہ آمنہ کسی عام ہستی کا نام نہیں، یہ امام الانبیاء کی ماں ہے۔ اے میدان حشر میں کھڑی عورتوں سنو، تم میں سے جب بیٹوں کی وجہ سے ماؤں کا تعارف کروایا جا رہا ہوگا، تو سیدہ آمنہ کا تعارف کیا ہوگا؟ اور آپ کو جب پتا چلے میدان حشر میں کہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، یہ حسین پاک کی ماں ہیں، تو آپ کتنے ادب سے ان کو ملیں گے۔ جب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، تو آپ ان کو کتنے محبت سے ملیں گے، کتنے ادب سے ان کو ملیں گے۔ اور وہیں پہ تو سیدہ آمنہ بھی تشریف فرمائیں گی، ان کا مقام، ان کا تعارف کیا ہوگا؟ اے لوگوں، تم میں سے کوئی کسی کی ماں، کوئی کسی کی ماں، لیکن سیدہ آمنہ کسی عام ہستی کا نام نہیں، امام الانبیاء کی والدہ ہیں۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، وقت اوپر ہو چکا ہے، تو اس لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سیدہ آمنہ کے قدوم میمنت نزوم کا صدقہ ڈاکٹر صاحب کی والدہ ماجدہ کی قبر و حشر کی منزلیں آسان فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔
ان کے والد صاحب کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔